Subiksha, first and Sir. foremost thing required for success in this interview is confidence, Okay, sir. coupled with ability to communicate well in English. Sure, sir. I will show you now what are the materials I have given you and how you can make use of those materials. Okay, sir. And that will help you to prepare well. And you must also be regular in attending classes from 8 to Sure, sir. I will. 8:40, 8:45. Sure, sir. I will. Yeah, very good. Now, do you have any questions at this stage? Any doubts are there in your mind? Sir, actually, I go through the newspaper group. Whether I should study that all the PDF or like WhatsApp message was there. Should I need to Mm. refer that also? Or whether the See, PDF also? actually, what? See, we every day I'll be giving you Hindu, then Financial Express, Economic Times, Business Line, then Indian Express, something, whatever comes to my hand, I will give you. There will be one normal newspaper, one business newspaper. Okay, sir. You must read one normal newspaper, one business newspaper, at least headlines. Okay, sir. Not only headlines, you must read the, say, contents regarding banking, insurance, business, economy, federal bank, like that. All Okay. these details Okay, you sir. must read. Okay, sir. Also, you can go through current affairs snippets. I'll be providing every day, which is only one link for every month. Okay, sir. And you should go through what are the important points given therein. Okay, sir. Apart from this, you will be getting every day one magazine known as the Banking Update, Okay, sir. Banking Frontline or Banking Update. So, what you should do, you should read that also regularly. Most important, Banking Frontline, then Okay. headlines of newspapers, then current affairs snippets every day. You may not feel it is in, you may not be able to feel the importance of it unless they ask questions, because sometimes they ask, sometimes they don't ask, we cannot guess that. Okay, sir. So now you are seeing on the screen a material that has been given to you. Okay. Are you Yes, seeing sir. I can this? see. Yes, Yeah. sir. So I can see the screen. See, your subject is, what is your subject? Sir, mine is client acquisition, sales and client acquisition No, no, that officer. is okay. That is okay. Degree subject, Okay, that is biotechnology, sir. biotechnology. For that, Yeah. I have not given you any questions. For whereas for other subjects like say electrical engineering, mechanical engineering, commerce, civil engineering, chemistry, chemical engineering, and balance sheet related questions I have given in this material itself. Okay, sir. So for people like you who are whose subjects are not here, what you should do, go to chatgpt.com Okay, sir. and search therein. You can state, please give me list of 100 questions related to biotechnology uh, Okay. for appearing for bank interview as probationary officer, sales acquisition. Okay.
Okay, sir. Please give Give 20 me 100 question, questions. 20 questions under biotechnology theory, 10 questions under biotechnology practical, 10 questions regarding biotechnology industries in India, 10 questions relating to biotechnology in Tamil Nadu, then um, 20 questions relating to banking, 10 questions relating to Federal Bank, then 10 questions relating to some other thing like um, general awareness and current affairs. Okay, Like sir. that, you give it, it will give you a list. Same thing, Faustina must also do. Faustina, what is the degree you are doing? So MBA in finance and supply chain, sir. So what you can do is MBA finance, there is no problem. Those questions are here for you. These commerce questions are suitable for you. Did you go through this, Faustina? Faustina, No, sir, not it. I have to. படிக்கணும் ஏன் படிக்கல இத்தனை நாள் ஆச்சு இத்தனை நாளா ஏன் படிக்காம இருக்க ஏம்மா இத So I படிக்கிறோம் was in uploading documents, sir. சரி Next is பரவாயில்ல document verification. சரி அதுக்கப்புறம் இது பேலன்ஸ் ஷீட்டை பத்தி இங்க கொடுத்துருக்குது இதுவும் படிக்கணுமா Yes, sir. உனக்கு உனக்கு ரெடியா கண்டென்ட் இங்க இருக்கு இன்னும் ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன சொன்ன Supply chain management, sir. அதுக்கு நீ என்ன பண்ற நான் இவளுக்கு சொன்ன மாதிரியே அதே மாதிரி you are general manager of X bank. You are interviewing a candidate who has studied MBA finance and supply chain management. Please give 100 questions relating to say 20 questions under finance, then 20 questions on banking, 20 questions under accounting, 20 questions under supply chain management, 20 under HR, 20 under current affairs அப்படின்னு சொல்லி கேட்டியானா அதுவா கொடுக்கும் Okay, sir. questions with answers கேடு it will give you but sometimes answers may be wrong அத எது தப்புன்னு உனக்கு தெரிஞ்சு அதை எலிமினேட் பண்ண தெரியணும் ஓகே Yes, sir. very good that's all so this actually this I don't know whether I have conducted a similar class for you or not so this will help you now and not only you for other candidates also I will post it online so that others can make use of it and also there will be similar classes in my videos lot of classes you can see them. Now, Subiksha, next important thing you should be going through is this budget fee key features. Okay, sir. Of course, there are videos on that, and we will discuss during some of the questions also on that. So you should go through that. And the next thing you have to read is this banking abbreviations. Is it clear? Now, after banking abbreviations, Miss Subiksha, is that this one, chief ministers, list of chief ministers. Please go through if anything wrong is there. You remember, please correct it and inform me through WhatsApp group itself. You can post it in our group itself. Sir, this material, this is wrong. Please requires correction. If it is in Word, I can correct it. If it is in by PDF, I won't be able to correct. There are some PDF materials given to you, printed 1 or 2 years back. They may not have corrections. Now, this is another important thing. This is a role of a clerk that is not required for you, but there will be one more thing for job role of an officer. You can go through that also. Next, for commerce students, commerce glossary will be helpful.
Then another one is that will be okay. Then next important thing is for you. So latest thing that has come into our group is this material, which was not there earlier. This is actually asked in IBPS PO interview, but it will be useful for you also. But here they have given some question answers straight away. You can go through this, Subiksha and Faustina. Okay, sir. Okay, sir. This is Race Academy material, our Tamil Nadu material only. So please go through this. Few pages are there. Please go through that. Okay. Then this is the job role of a probationary officer. This is required for you, but you have to alter it suitably to contain. Say in your case, you will be having 60% of job as marketing, 40% will be your job role as a desk officer. That is what is given here also. That's what they have given here mostly. Please go through this and try to make it comfortable for you. Apart from that, you can also go through, whenever time permits, you can go through static GK relating to, mainly relating to your state, number of districts in your state, names of ministers in your state, like that. Everything you should go through, and you should go through the newspaper also. Newspaper means what? Like you are having interview tomorrow morning means up to today evening, whatever news is coming, you must know. For that, today evening, you must watch English news or Tamil news and get to know what is happening. Because right now, what news is going in the websites about one, say, MSME minister, Union MSME minister, is somebody related to him has been killed. Anybody knows what is that? You know about it? No, sir. MSME. Yeah, MSME ministers, அவருடைய பொண்ணோ அல்லது பேத்தியோ has been killed by her husband. இது வந்து பேட் நியூஸ் தான், நமக்கு தேவையில்லை. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அப்டேட்டா இருக்கணும். இப்ப இன்னைக்கு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு யாரானு தமிழ்நாட்டுல இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா என்ன கேட்பாங்க? அபவுட் குமரி அனந்தன், அவர் இறந்துட்டார் இல்லையா? குமரி அனந்தன் காங்கிரஸ் லீடர், அதாவது தமிழிசை சவுந்தரராஜனுடைய அப்பா, அவர் இறந்து போயிட்டாரு. சோ அத பத்தி உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம். புரிஞ்சுதா? Okay, sir. Okay, sir. சோ அந்த மாதிரி அப்டேட்டடா நம்ம நியூஸ் வச்சுக்கணும். சோ இந்த நான் என்ன சொன்னேன், இது கரண்டா, இது ஜிகேயும் கொஞ்சம் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். எதை படிக்க முடியும் படிக்க கூடாதுங்கிறது டைம் தெரியல நமக்கு. பட் நான் மக்களை அப்புறம் இதுவும் முக்கியம், யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ். யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் இதுவும் முக்கியம். முக்காவாசி அவங்க ரிசர்வ் பேங்க்ல, சாரி, ஃபெடரல் பேங்க்ல கேட்கிற கேள்வி, 5 யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் பேர் சொல்லு, 5 பேர் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தவங்க பேரை சொல்லு, 5 பேர் உங்க ஸ்டேட்ல சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தவங்க பேர் சொல்லு, அல்லது 5 கவர்னர் பேர் சொல்லு, அப்படி எப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை தவிர இது ஒரு நியூ மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் அபவுட் பேங்க். இது டைம் கிடைக்கும் போது படிக்கலாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் உங்களை முக்கியமா நான் படிக்க சொல்லக்கூடியது சுபிக்ஷா, ஃபவுஸ்டினா. ஃபவுஸ்டினாக்கு நான் தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த பேப்பர்மா ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவேன். இதுல இருந்து
கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முக்கியமா படிக்கணும்னு சொல்லுவேன் தெரியுமா? நீ கிளாஸுக்கே வரலன்னு நினைக்கிறேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா? Yes, sir. இப்போ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இந்த மெட்டீரியல் ஏ 2023 ஃபெடரல் பேங்க் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ். இந்த மெட்டீரியல் தான் ரொம்ப முக்கியமான மெட்டீரியல் ஃபார் ஃபெடரல் பேங்க் பீப்புள். ஃபெடரல் பேங்க் இன்டர்வியூ போறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெட்டீரியல் ஆகும். இதுல இத பத்தி இதை பேஸ் பண்ணி நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரை படிக்க சௌரியமா இருக்கும். இதுல முக்கியமா என்ன சொல்லணும்னா, ஃபெடரல் பேங்குடைய ஹையரார்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னா சேர்மன் அண்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், அப்புறம் எம்டி அண்ட் சிஇஓ, வைஸ் பிரசிடென்ட், டெபுட்டி வைஸ் பிரசிடென்ட், அசிஸ்டன்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட், அப்புறம் அசோசியேட் வைஸ் பிரசிடென்ட், அப்புறம் சீனியர் மேனேஜர், மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், ஆஃபீஸர், தென் கிளர்க்ஸ், சப்ஸ்டாஃப். நீங்க ஜாயின் பண்றது ஆஃபீஸர், அப்புறம் யூ வில் பிகம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், தென் மேனேஜர். I think Faustina, you are a graduate only, so you will be joining for the post of clerks. இப்ப அந்த கிளர்க்ஸுங்கிற போஸ்டுக்கு பேர் வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் அசோசியேட். இப்பெல்லாம் கிளர்க்ஸ்ன்னு சொல்றது கிடையாது. So கிளர்க்ஸுங்கிறதுக்கு for பதிலா me also it is client acquisition, sir. அப்படியா? Sales and அச்சா client acquisition. Yes, அச்சா sir. சாரி, யூ ஆர் ஆல்சோ போஸ்ட் Same கிராஜுவேட். role. அச்சா அச்சா Yes, sir. சாரி சாரி சாரி, நான் வந்து வெறும் கிராஜுவேட் நினைச்சேன். இது கஸ்டமர் சர்வீஸ் அசோசியேட் சப்ஸ்டாஃப். ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஃபெடரல் பேங்க் உடைய Q3 ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன். முக்காவாசி நீங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு 31/3/2025 ரிசல்ட்டே வந்துடும். அதாவது லாஸ்ட் குவார்ட்டருடைய ரிசல்ட்டே வந்துடும். வந்ததுன்னா அதை நான் கொடுப்பேன். கொடுத்தா அதை வச்சு நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும். இப்போதைக்கு நீங்க இத பத்தி மனப்பாடமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபவுஸ்டினா, ப்ளீஸ் ரீட் திஸ். Yes, sir. Federal Bank Q3 results as on 31st/12/2024. Total business of the bank rupees 4.96 lakh crore. Total deposits rupees 2.66 lakh crore. Total net advances rupees 2.30 lakh crore. Net ஒரு நிமிஷம். profit for ஃபவுஸ்டினா, yes, sir. what is the formula for total business? Total deposits plus total advances is equal to total business. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. யா. ஏமா அடிக்கடி உனக்கு மைக் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுது? Sir, நான் பேசும்போது மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் சார். இல்ல வேண்டாம், நீங்க எப்பவுமே ஆன்லயே வைங்க. பக்கத்துல யாரும் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்களா? நான் இல்லையே. இல்ல சார், நான் மட்டும். அப்ப இங்க திறந்துடுங்க, அப்ப ஓபன் பண்ணி வச்சிருங்க. சுபிக்ஷா, Okay, you sir. also keep it open so that you need Okay. not. Yeah, that is one thing. So next, Faustina is studying this. Faustina, study from net profit. 1 second, sir. Total business formula once more, sir. Total business of the bank is total deposit plus advances. Okay, sir. Please read. Net profit. Net profit for 3 quarters is rupees 3,022 crores. GNPA and NNPA at 1.95% and 0.49% respectively. Faustina, Federal Bank share Faustina, you know what is GNPA? gross non-performing assets. Very good. NNPA means? Net non-performing assets. Super good. Federal Bank. இது என்னமா போட்டிருக்கு? இன்னைக்கு என்ன டேட்? 9. அப்ப Yes, இன்னி sir. டேட் ஃபிகர் பார்ப்போம். google.co.in
Federal Bank share price. கேட்ட உடனே வந்துடுது. Federal Bank share price 189.50. Federal Bank share price as on 9th. என்ன சொல்றாங்க? 89.50. 189.50. நான் அப்பப்ப கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் இதை. 189.50. அதுல மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன்னாக்க 465.39. 465.39 billion. Okay. Yeah, continue. இங்க GNPL படிமா. Gross non-performing asset and net non-performing asset at 1.95% and 0.49% respectively. Federal Bank share price as on 9/4/2025 is rupees 189.50. Market capitalization is rupees 465.39 billion. Number of shares issued into number of price. Market capitalization formulas number of shares into number of share price. மேல CRAR. CRAR capital risk weighted asset ratio is 15.16%. Net worth of the bank is rupees 32,077 crore. Provision coverage ratio is 74.21%. Correct. So now from the point of view of our interview purposes, the important points to be noted, especially Faustina will know, but Subiksha will not know because she is not a commerce student. That is, what is her name? Subiksha. Subiksha, Sir, GNPA means gross NPA. NPA என்னன்னு தெரியுமாமா? non-performing assets அவங்க சொன்னாங்க first என்ன சொன்னாங்க? அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது. No sir. Yeah. See, normally, for the sake of both of you, let me tell you briefly. What is banking? Banking means accepting deposits from the public and making advances. Banking means accepting deposits from the public and making advances. And banks nowadays, they do additional business also. Like banks say canvas insurance policies for companies with whom they have arrangement. They get commission on that. Banks canvas for mutual funds for their products, for which also they get commission. Besides, banks also do wealth management advisory services, for which also they get commission. So this is one thing. Next important point is, what is the main source? These three are the regular questions of Federal Bank. What are the sources of income for the bank? First source of income is interest on loans. Number two, service charges on various activities, including commission for bank insurance services and mutual fund canvassing services and wealth management advisory service commission. Besides this, they have many charges like, say, minimum balance, checkbook charges, check return charges, like that. So that is also income for the bank. Another source of income for the bank is, say, banks invest their surplus funds with government securities and they get interest on that. Government securities being shares issued by government, and government won't be issuing, RBI will issue, and at a fixed rate.
So that is the income for the banks. Apart from this, banks also invest in the share capital of other companies. So they get dividends from there. Now, banks' main source of income is the interest on loans. But unfortunately, if the income doesn't come properly, that is more than 90 days, if it is outstanding, interest or installment, then that account will be classified as NPA, that is non-performing asset. So once an account is classified as NPA, it will be included under gross non-performing asset. Then if an account is classified as gross NPA, bank has to provide funds for it becoming a bad debt. அதாவது அந்த பணம் நமக்கு வரவு வைக்க முடியாத நிலை ஏற்படும், நமக்கு நட்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்து அதுக்கு முதலிருந்தே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். ப்ரொவைட் பண்றதுனா என்னன்னா, டெபிட்டிங் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கவுண்ட் ஆஃப் கரண்ட் குவார்டர், இந்த வருஷத்துக்கு அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்றது டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதனால என்ன ஆகும், எந்த அக்கவுண்ட் எல்லாம் இஸ் கிளாசிஃபைட் அஸ் என்பிஏ, அந்த அக்கவுண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் நம்முடைய இன்கம் அக்கவுண்ட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது. அதை ஒரு சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட்ல வைக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, எந்த அக்கவுண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு என்பிஏவாக கிளாசிஃபை செய்யப்பட்டதோ அதற்கு நாம் ப்ரொவைட் செய்ய வேண்டும். அது ப்ரொவைட் செய்வதற்கு there are rules. For example, if it is a secured account, we have to provide 15%. If it is an unsecured account, we have to provide 25%. அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் வச்சுட்டு கிராஸ் என்பிஏ ஃபிகர் மைனஸ் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் மேட் is equal to net NPA. That is the total figure. Now you will be interested to know what is this percentage. This percentage means gross NPA figure that we have arrived divided by total advances of the bank into 100 is equal to GNPA percentage. Similarly, net NPA, I told you, is gross NPA minus provisions is equal to net NPA. Net NPA figure divided by total advances into 100 is equal to NNPA percentage. And that figure for our bank, that is Federal Bank, is 1.95% and 0.49% respectively. The lesser the figure, it is good for the bank because bank's income will be high. So that is one point. I think Faustina would have followed. Then Subiksha, உனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுதாமா? சார் கொஞ்சம் புரிஞ்சுதுங்க சார். வெரி குட். திரும்ப புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னமா பண்ணணும்? நோட்ஸ் பார்க்கணும். அப்புறம் நோட்ஸ் இதே வீடியோவை திரும்ப போட்டு பார்த்து கேட்டு மனத்தில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஓகே சார். You have to listen to this video again. This may come under about
30 minutes or 35 minutes or so. அதை நோட் பண்ணிட்டு நீங்க மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும். Okay, sir. ஒன் மோர் சோர்ஸ் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் நாலேஜ் உனக்கு என்ன சொல்லு? ம். உங்க வீடியோஸ் அண்ட் நோட்ஸ் மட்டும் தான் சார். நான் கொடுக்குற நோட்ஸ் கூகுள்ல சார். கூகுளும் கூகுள்ல பார்க்கலாம், சார். ரைட்? அதை பார்க்கலாம். அதை விட பெஸ்ட் இங்க சூப்பர் சோர்ஸ் உனக்கு இருக்குது, ஃபவுஸ்டினா. ஓகே சார். அவ வந்து நல்ல காமர்ஸ் கிராஜுவேட் அண்ட் ஆல்சோ எம்பிஏ படிக்கிறவங்க. அவங்களோட நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசி பழக வேண்டும். ஓகே சார். மிஸ் சுபிக்ஷா, ஹவு குட் ஆர் யூ இன் இங்கிலீஷ்? Sir, I'm good. வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர்? My father is export documentation, sir. வாட் இஸ் யுவர் Actually, மதர்? my housewife. What is the place where they are living? Tirupur, sir. Acha, Uri Baba. Actually, my hometown is. Both Actually, of my you, hometown is. Yes, Tirupur yes, only. sir. Both of you Yes, are sir. from same place. Faustina is also Tirupur girl. Yes, sir. You are also unmarried. She is also unmarried. Yes, sir. Yes, sir. ஃபவுஸ்டினா, நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகலாம். நீங்க வந்து நம்பர் உங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் மெசேஜ் பண்றேன். இல்லைன்னா இது ரெக்கார்ட் ஆகுது, இப்ப சொல்ல வேண்டாம், அப்புறம் சொல்றேன். அதை வச்சு நீங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்பவே போன்ல பேசி மெம்பர் டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். எவ்ரிடே கிளாஸுக்கு அவ வரலைன்னா அவளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வைக்கணும், இவ வரலைன்னா இவளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வைக்கணும். நீங்க Yeah, sir. நேத்திக்கு பாருங்க, நான் கிளாஸ் வச்சிருந்தேன், ஒரு பிள்ளை கூட வரல. ஃபவுஸ்டினா ஏமா வரல நேத்திக்கு? Sir, yesterday was Tuesday, no, sir. I was in church. டியூஸ்டே கூட சர்ச் போகணுமா? Anthony's special day, sir. Yesterday. சரி, Every பரவாயில்ல. Tuesday வந்து அந்தோனியாரோட நாள், sir. எத்தனை மணிக்கு அந்தோணியார் நாள்? அந்தோனியார் நாள் எவ்ரி டியூஸ்டே அந்தோனியார் சர்ச்சை வந்து விசிட் பண்ணிடுவோம், சார். எத்தனை மணிக்கு? ராத்திரியா? நைட், எஸ் சார். சரி, 7:30 பரவாயில்ல to 8:30. பரவாயில்ல பரவாயில்ல பரவாயில்ல, அப்ப விட்டுடு, பரவாயில்ல, தட்ஸ் ஓகே. சுபிக்ஷா, நீ கிறிஸ்டினாமா? No, sir. No, sir. Hindu. இந்து. என்ன இந்து? என்ன ஹிந்துனா? என்ன இந்துனா என்ன காஸ்ட்னு கேட்டேன். ஓ, சௌராஷ்டிரா, sir. Why, sir? சின்ன குழந்தை மாதிரி கேட்கிறேன். அதாவது ஒரு 3ஆம் கிளாஸ் 4ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தைங்க கேட்கிற மாதிரி கேட்டேன்னா நான் என்ன பதில் சொல்றது? பரவாயில்ல, குட். Sir, I didn't get it. உனக்கு புரியல இல்ல? பரவாயில்ல. சௌராஷ்டிரா. அவங்க வந்து கவுண்டரா இல்ல செட்டியாரா ஆ, அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. ஆமா, அப்படிதான் கேட்பாங்க நார்மலா. சௌராஷ் No, இங்க sir. திருப்பூர்ல நான் இருக்கிறவங்களா இருந்தா முக்காவாசி கவுண்டர் அல்லது செட்டியாரு அல்லது முஸ்லிம் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். அதுதான் கேட்டேன். பரவாயில்ல சுபிக்ஷா, வெரி குட். சௌராஷ்டிரா பிரிவில் இருந்து வந்த ஃபேமஸ் பாடகர் யார்? சார் டிஎம்எஸ். அது ஏமா அவரோ பெரிய மனுஷன் இருந்து இறந்து போயிட்டாரு. ஃபுல் பேர் சொன்னா என்னம்மா? மிஸ்டர் டி.எம். சௌந்தரராஜன் அவர்கள். சொல்லக்கூடாதா? இல்ல சார், தெரியும், ஒரு டவுட்டா இருந்துச்சு, அதனால டிஎம்எஸ். சௌராஷ்டிரா, அதை பத்தி உங்க அப்பா அம்மாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. சௌராஷ்டிரர்கள் எப்பொழுது தமிழ்நாடு பக்கம் வந்தார்கள்? தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு மெயினா அவங்க ஸ்டே பண்ணினது மதுரையில் தான் மெயினா. அங்கிருந்து பல இடங்களுக்கு வந்தாங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோ. இது வந்து உங்களை இன்டர்வியூல நிச்சயமா கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஒரு டிஃபரெண்ட் கம்யூனிட்டியா இருக்கிறதுனால இன்டர்வியூல உங்களை கேள்வி கேட்கலாம். ஓகே சார். அதே மாதிரி ஃபவுஸ்டினாக்கு, ஃபவுஸ்டினா டு யூ கோ டு சர்ச் எவ்ரி வீக் அப்படின்னு கேட்பாங்க. எஸ் சார். அந்த மாதிரி சில்லி கொஸ்டின் கூட கேட்பாங்க. அதையும் சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ண வேண்டும். ஓகே சார். சுபிக்ஷாக்கு அண்ணா தம்பி எவ்வளவு?
ஒரே ஒரு அக்கா சார், எல்டர் சிஸ்டர். என்ன பண்றாங்க? பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர், திருப்பூர்லயே. படிச்சிட்டு இருக்காங்களா இல்ல ஒர்க் ஆஹா, பண்றாங்களா? ஒர்க்கிங் சார். பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா சார். என்ன, ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிலயா? நோ சார், ஸ்டார்ட் அப். ஐடி கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப். அச்சா அச்சா, வெரி குட். இப்ப திருப்பூர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்துல இருக்கு. ஏன்னாக்கா இந்த ட்ரம்ப் வந்து டாரிஃப் கொண்டு வந்து அது கொண்டு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்னால கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் திருப்பூர்ல. இப்ப எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஏமா ஃபவுஸ்டின் அவங்க அப்பா டெக்ஸ்டைல்லையா இருக்காரு? நோ சார், அப்பா அம்மா 2 பேருமே டீச்சர்ஸ். அப்ப ரொம்ப சௌரியம். உங்களுக்கு ஒன்றுமே நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். உங்களுக்கு ட்ரேட் அதிகமானாலும் தப்பு இல்லை, ட்ரேடு குறைஞ்சாலும் தப்பு இல்லை. ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமா, வெரி குட். அப்படிதான் சிரிக்கணும். குட். காட் bless யூ ஆல். அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபவுஸ்டினா வில் ஆன்சர் சுபிக்ஷா. Faustina, please tell our friend Subiksha what is market capitalization. How to tell about it? சார், என்னம்மா? சார், நான் வேணா உங்களுக்கு கமிஷன் தந்துடுறேன், என்ன கேள்வி கேட்காத சார் அப்படிங்கிறீங்களா? நோ சார். Hello, market capitalization means number of shares issued by a company into its share market price as on date. It will vary every day. See, in the case of limited companies, there are companies whose shares are not quoted in the stock exchange. But banks like Federal Bank, they are all leading companies. Their shares are quoted in the stock exchange, and every day their share price will go up and come down. And so, depending on the number of shares issued into the date, share price is equal to market capitalization. சுபிக்ஷா, அப்புறம் புரியலன்னா இன்னொரு வாட்டி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. அப்புறம் Okay, sir. As you mentioned, share price will be varied every day, right? கரெக்ட். அதாவது எவ்ரி டேனா Okay. எப்படின்னா, சனி ஞாயிறு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது. இந்தியாவில் ஃபேமஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், அப்புறம் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ரெண்டுமே இருக்கிறது பாம்பேல தான் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா, ஷேர் ப்ரைஸ் எவ்ரிடே மாறிட்டே வரும். அது பாம்பேல இருக்கக்கூடிய, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய 30 லீடிங் கம்பெனி ஷேர்ஸ், அதோடைய அதோடைய ஷேர் பிரைஸ் வந்து அதோடைய ஆவரேஜ் ஷேர் பிரைஸ் இஸ் நோன் அஸ் பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ். நோட் பண்ணிக்கோ சுபிக்ஷா. Okay, sir. பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டா, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஷேர்களில் 30 டாப் லீடிங் கம்பெனி ஷேர்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் டிஃபரண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அதாவது பேங்க் ஷேர் இருக்கும், அப்புறம் ஐடி கம்பெனி ஷேர் இருக்கும், அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஷேர் இருக்கும், அப்புறம் அது பேர் என்ன, ஸ்டீல் கம்பெனி ஷேர்ஸு, அப்புறம் கெமிக்கல் ஷேர்ஸு, ஸ்கூல் ஷேர்ஸு, அப்புறம் அந்த மாதிரி எஜுகேஷனல் ஷேர்ஸு, அந்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம். அதோட ஆவரேஜ் எடுத்தா அதுதான் பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ். அந்த ஃபிகர் தான் ஒவ்வொரு நாள் கூடும் இறங்கும். இப்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு இருந்ததுன்னு பார்த்தால், இன்னைக்கு என்னமா ஷேர் பிரைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சென்செக்ஸ் தெரியுமா? ஃபவுஸ்டினா தெரியுமா தெரியாதா? சார், 73,847 சார். எக்ஸலண்ட். எப்படி ஃபவுஸ்டினா இதை அப்டேட்டா வச்சிருக்காளோ அதே போல டில் இன்டர்வியூ எவ்ரி டே மார்னிங் நீங்க உங்க பேங்க், ஃபெடரல் பேங்க் ஷேர் பிரைஸ் என்ன, மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்ன, பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ் என்ன, முடியுமானா என்எஸ்சி சென்செக்ஸ் என்னன்னு தெரிந்து வைத்து கொள்ளுவது நல்லது. ஓகே. Okay, sir.
வெரி குட். இப்ப நான் எங்க இருக்கேன்? எங்க இருக்கேன்? எங்க இருக்கேன்? இதுல இருக்கேன். ரைட், வா. குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து, ஸோ இன்னைக்கு இதுவரையில் நம்ம டச் பண்ணிட்டு நிறுத்திடுவோம். இது கொஞ்சம், இது மூணு கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம், உங்களுக்கு சொல்லித் தரணும். இது இது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. இது சொல்லணும். அதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு டிஃபரெண்டா சொல்றேன். அப்புறம் இதுல என்னென்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன், சுபிக்ஷா, ஃபவுஸ்டினா. ஓகே இதுல அதுக்கு அடுத்தது வந்து யூனியன் பேங்குடைய ரிசல்ட் கொடுத்துருப்பேன், அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் பேங்க் உடைய ரிசல்ட் கொடுத்துருப்பேன், அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே உங்களுக்கு முக்கியம். ஆர்பிஐ கவர்னர், டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் பேரு, இவங்க தான் நியூலி அப்பாயிண்டட். இவங்க தான் நியூலி அப்பாயிண்டட் யாரு? டெபுட்டி கவர்னர். அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம பேங்கை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அதை படிக்கணும். அப்புறம் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இதுக்கு அப்படியே படிக்க வேண்டியதுதான். அதை தவிர படிச்சுட்டே வந்த உடனே இந்த இடத்துல சில கேள்விகள்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஷூர் ஷார்ட் கொஸ்டின். எந்த இன்டர்வியூ எடுத்தாலும் அதோடைய கொஸ்டின்ஸ்ல இதை பேஸ் பண்ணி டெஃபினட்டாக கேள்விகள் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு, why you want to join Federal Bank? What is the difference between Canara Bank or State Bank and Federal Bank? What are the products of Federal Bank? What are the awards received by Federal Bank? What are the CSR activities of Federal Bank? What is the tagline of Federal Bank? Your perfect banking partner. Then what is the vision and mission of Federal Bank? What is the latest news about Federal Bank? What are the 5 current affair news about your state, other states, banking and economy? Then union ministers list, state cabinet ministers list, அதுக்கப்புறம் neighboring states. அதை தவிர நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு, subject questions relating to your subject, அதுவும் கேட்பாங்க. இப்ப நம்ம எம்பிஏ ஃபைனான்ஸ் படிச்ச பொண்ணுக்கு என்ன கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன், இதுல இருக்கிறது தான் வரும். அப்புறம் அந்த பொண்ணு இன்னொன்னு என்ன படிச்சிருக்குது, என்ன Supply படிச்சிருக்கமா? chain management, sir. சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கு என்ன வருங்கிறதுக்கு, வாட் இஸ் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், விச் கம்பெனி இன் இந்தியா இஸ் டாப் இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், how will you manage supply chain management properly, how can you use artificial intelligence in this regard, how you are going to be useful for me in bank after studying that. அப்படி இப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க. என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்டாலும் சிறப்பாக, கான்பிடென்ட்டாக ஆன்சர் செய்ய வேண்டும். புரிஞ்சுதா? Okay, sir. Yes, sir. அண்ட் சுபிக்ஷாக்கு வந்து என்ன, பயோ, என்னமா பயோ biotechnology sir. பயோடெக்னாலஜி. ஆமா, பயோடெக்னாலஜியில எந்த கம்பெனி ரொம்ப டாப்பா இருக்குது இந்தியால, பெங்களூர்ல எந்த கம்பெனி ரொம்ப டாப்ல இருக்குது. அந்த அம்மா பேர் என்ன, மஸ்தூர் ஷாவா? அந்த அம்மா பேர் என்ன? கிரண் மஜும்தார் ஷா. கிரண் மஜும்தார் ஷா யார்? அவங்க பயோகான் இன்டர்நேஷனல் சேர்பர்சன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பயோகான், ஒரு காலத்துல பயோகான்ல வேலை செய்யணும்னா எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து போவாங்க, ஏன்னா நல்ல சம்பளம். இப்ப போக மாட்டேங்கிறாங்க, ஏன்னாக்க அங்க போனா பேஜாரு வேலை. அதாவது காலையில 6 மணிக்கு உள்ள போனா சாயங்காலம் 12 மணிக்கு வரணும். உள்ள நுழைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும், சட்டை மட்டை எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டுட்டு அவங்க கொடுக்குற யூனிஃபார்மை போட்டுக்கணும். அப்புறம் வாட்சு, செல்போனு எல்லாத்தையும் கழட்டி உள்ள, அப்படி சொன்னாங்க. நான் சொல்றது எனக்கு 15 வருஷம் முன்னாடி சொன்னது, இப்ப எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அப்படி அப்படி பண்ணணும். அதனாலேயே 15 வருஷம் முன்னாடியே ஒரு பொண்ணு 3 லட்சம் ரூபாய் அந்த காலத்துல வாங்கி இந்த வேலையை விட்டுட்டு ஐசிஐசிஐ பேங்க்குக்கு வந்துச்சு. ஸோ இப்ப எப்படிமா பயோடெக்னாலஜி? இப்பயும் அதே மாதிரிதான் salary கம்மியா இருக்கு, எப்படி இருந்தாலும் growth இருக்காது, salary hike இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் இப்பயும். ஆமா, அதை தவிர ஒர்க்கே கொஞ்சம் கடினமான வேலை. அதாவது உள்ள போன உடனே எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்லி, ஏன்னா அந்த ரிசர்ச் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக ஃபுல்லாவே அதுல இன்வால்வ் ஆக வேண்டி இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா
யூ வில் பி அவுட் ஆஃப் டச். அதனால அந்த ஜாப் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்ப்போம். பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் த கிளாஸ் டுடே. இதே மாதிரி ரெகுலரா வந்தீங்கன்னா